ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਦਿਵਿਆ ਨੇਜਾ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਐਫਆਈਆਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈचारे दी गारंटी भी दी। सबसे पहले मैं आर्क बिशप साहब को नमस्कार करना चाहता हूँ। उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से, इतने खूबसूरत शब्दों में जिस तरह से हमें हालेलुया का कैसे शुरू हुआ ये शब्द, इसका मतलब क्या है समझाया, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सारी बातें समझाई। यहाँ पे आए हुए सभी पास्टर्स, फादर्स, प्रीस्ट्स, सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, जिनका सबका आशीर्वाद अगर हम लोगों को हमेशा मिलता रहे तो हम सबके जीवन में खुशहाली आएगी, सबके जीवन में तरक्की होगी। आज इतनी भारी संख्या में आप सब लोग जो आए हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे हिंदू हैं बहुत बड़ी संख्या में, यहाँ पे सिख हैं बहुत बड़ी संख्या में, यहाँ पे कुछ मुस्लिम भाई भी हैं और यहाँ पे क्रिश्चियन भाई भी हैं। यही तो अपने पंजाब की खूबसूरती है, जो भी सभी धर्मों का, सभी जातियों का अपना भाईचारा है। और पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी धर्म और जाति से ऊपर उठ के एक मुट्ठी की तरह एक साथ मिलके पंजाब में रहते हैं। ये पंजाब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। कल लुधियाना में जो ब्लास्ट हुआ वो बड़े खेद का विषय है, बहुत दुख का विषय है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग अभी घायल हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो जिनकी मौत हुई है उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे और जो घायल हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही बेअदबी का इंसिडेंट हुआ था, जब सबसे बड़े एक तरह से आस्था के स्थान में बेअदबी का मामला हुआ था और उसके चंद दिन के बाद ही अब ये ब्लास्ट हो गया। तो सब लोगों को लग रहा है, जनता को ये लग रहा है कि ये ठीक चुनाव के पहले इस किस्म के जो वाक़ये हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये ज़रूर साजिश के तहत पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए किए जा रहे हैं। पंजाब के अंदर लोगों में माहौल ख़राब करने के लिए चंद लोग इसको वो कर रहे हैं, इस किस्म के इंसिडेंट्स कर रहे हैं क्योंकि उनके इरादे नापाक हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के उनको सख्त सज़ा दिलवाने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो मैं पंजाब के लोगों से अपील करूंगा और मुझे पंजाब के सभी लोगों पे, 3 करोड़ पंजाबियों पे पूरा भरोसा है कि वो किसी भी हालत में इनके नापाक मंसूबों को सफल नहीं होने देंगे और हम सब लोग आपस में भाईचारा बना के रखेंगे और माहौल को ख़राब नहीं होने देंगे, इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी ओर लेकिन दुख का विषय ये है, खेद का विषय ये है कि आज पंजाब में एक बहुत कमज़ोर सरकार है, चन्नी सरकार बहुत कमज़ोर सरकार है और ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं।
इनके पास पंजाब को संभालने के लिए समय ही नहीं है। तो कैसे पंजाब को आज एक स्थिर, ईमानदार और सशक्त मजबूत सरकार चाहिए जो कि ऐसे साजिशकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सके। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਝੂਠਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪਕਾਉਣ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਪਕਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੀ, ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜਾ SSP ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ DGP ਆ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਦਾ SSP DGP ਹੁੰਦਾ, DGP ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅੰਡਰ ਆ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ SSP ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ADGP 3 ਬਦਲਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, DGP ਬਦਲਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ FIR ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੇਸ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਬਿਕਰਮ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੋਰਟ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਪਦੀ ਹਾਰ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੇਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਲਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं उनको गुजारिश करने के लिए आया हूं कि जो पंजाब की बसें हैं, हमारी बसें हैं, जो दिल्ली एयरपोर्ट तक नहीं आने देते, उनको आने दिया जाए। मैंने कई बार चिट्ठी लिखी, उनका चिट्ठी का जवाब नहीं आया, क्योंकि केवल बादल की बसें ही एयरपोर्ट तक आ सकती हैं। पंजाब सरकार की बस को दिल्ली सरकार इजाजत नहीं दे रही। मैनू लगता है कि किते ना किते मिले हुए ने, आपस में तालमेल है बादल परिवार का ते केजरीवाल साहब का। काउंटर जो कहते हैं कि टैक्स ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਦੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ 13 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਟੈक्स क्यों नहीं पे करेगी? आपको लगता है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है ये एक तरह से? जी बात नहीं सुनी जा रही आप लोगों की। जी मेरा फ्रैक्चर है मेरे पैर पे। केजरीवाल साहब कहते हैं हैगे नहीं कि अमृतसर से दौरा। चलो उनका कोई आदमी होगा, उनको चिट्ठी विट्ठी दे जाएंगे, कोई ना कोई तो उनका व्यक्ति होगा। आके मैं उन्होंने ਨੂੰ किस प्रकार ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਦੇ ਸਿਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ अब तक? ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟ, 52 ਸੀਟਾਂ ਗੁਣਾ ਇੰਟੂ 3000, 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਆਉਣ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 50,000 ਖਰਚਾ ਕੱਢ ਦਿਓ, 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬੱਸ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। 35 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 35 ਗੁਣਾ 2.5 ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ 87.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ। ਸੋ
सो आ हालात ने, मैं मिलन वास्ते आया, देखते हैं हुण की कहंदे। ये सारे नौजवान साथी हैं, कोई अध्यक्ष है, सब जिम्मेवार अहदों पे। साथ में अभिषेक जी हैं, दिल्ली से एक हमारे साथी है, और मंत्री जी के साथ आए, अकेले आए। बड़ी दुखदायक बात है जिस तरीके का उन्होंने व्यवहार किया। ये पंजाब के लोग खुले दिल वाले लोग हैं, घर पे आते हैं, कोई अनजान आदमी भी आए उसको चाय पिलाएंगे, कुछ खाना पूछेंगे। यहाँ चाय तो दूर की दूर, यहाँ जमीन पे बिठा दिया। ये है पंजाब के लोगों का सत्कार। दिल्ली के घर के मुख्यमंत्री के घर पे हमारे मुख्यमंत्री घर खोल के रखे हैं, बाहर लोग आते हैं, उनको रात को 1 बजे तक खाना खिलाते हैं। यहाँ पंजाब सरकार के नौजवान, पंजाब सरकार के मंत्री, पंजाब सरकार के मंत्री आया, पंजाब के नौजवान आया, चाय पानी तो दूर की बात, कोई हमारे को उम्मीद नहीं थी इनसे। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। राजा वड़िंग जी को भी पता होगा, पंजाब की सरकार को भी पता है कि ये जो बादलों की बसें हैं, ये बसें पंजाब में 200-250 किलोमीटर चलती हैं, फिर हरियाणा में भी चलती हैं। उनको ना हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार रोकती और ना पंजाब की कांग्रेस की सरकार रोकती, केवल और केवल दिल्ली सरकार रोकती है उनको। पिछले 1 महीने में 115 बसें जब्त किए हैं, 230 बसों के चालान कटे हैं और इलीगल तरीके से दिल्ली में इलीगल चल रही बादलों की बसों के 75 जब्ती तो केवल 3 दिन में हुई है। पिछले केवल 3 दिन में बादलों की 75 बसें जब्त की हैं और 1 महीने में 115 बसें जब्त की हैं। दिल्ली सरकार का तो ये एक्शन है। अब ज़रा राजा वड़िंग जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं पंजाब के, वो बताएं कि पंजाब में बादलों की बसें 250-200 किलोमीटर घूमती हैं, उनको कितना पैसा मिलता है, वो उनका चालान क्यों नहीं कटवाते, वो उनको जब्त क्यों नहीं करते। यहाँ पे आके ड्रामा करने की ज़रूरत है, वहाँ एक्शन लीजिए ना, यहाँ पे आके ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। दूसरा, जो पंजाब की सरकार की बसें हैं, इंटर स्टेट बसेस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि केवल और केवल ISBT से बसें चल सकती हैं, सवारियाँ ले सकती हैं। आप वहीं रहें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली सरकार जितना कर रही है आप दूर दूर तक नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जितना एक्शन बादलों की बसों पर केजरीवाल जी की सरकार ने लिया है, अगर हिम्मत है तो चन्नी जी की सरकार, राजा वड़िंग जी की सरकार लेके दिखाए। वहाँ पे 200-250 किलोमीटर आपके पंजाब में ये बसें पैसा दे के खुलेआम घूमती हैं और यहाँ हिम्मत नहीं है इनकी चलने की। 115 बसें पकड़ी जा चुकी हैं, 75 तो केवल पिछले 3 दिन में पकड़ी हैं। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਆਓ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 4-5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲੇ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਡ ਹੈ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਾਅ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟਸ ਓਨ ਕੋਰਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇਗਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇਗੀ। ਲੈਟ ਦ ਕੋਰਟਸ ਡਿਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਿਆਨ ਕਚਹਿਰੀ ਲੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਰਾਏ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ तमाम ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚੰਨੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੌਣ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ 4.5 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਪੂਰਥਲੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਚੌਥਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਵਰਸ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਅਤੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 15 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 32,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕੇਂਦਰ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। ये बहुत ही दुखद घटना है, तो जांच तो चल रही है। तो मैं क्योंकि देश का कानून मंत्री हूँ तो मुझे खुद आकर के देखना ज़रूरी था, इसलिए मैं आया हूँ। लेकिन सरकार में जो इलेक्शन भी हो रही है, चुनाव भी हो रहा है, देखते हैं अभी मैं जिस काम के लाया हूँ उसको पहले देख लेता हूँ। सरकार क्या मान रहे हो पंजाब जो है बहुत बड़ा स्टेट माना जा रहा है और पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस तरह का घटना जो हुए हैं उसको देखना ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा कि मैं इस देश का कानून मंत्री होने के नाते एक कोर्ट परिसर में जो दुखद घटना हुई है उसको नज़दीक से जानना और फिर रिपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आया हूँ। 17 सीटों पर लड़ेंगे ये पंजाब में। मैं राजनीति के लिए नहीं आया हूँ। सर कारण क्या मान रहे हो कि पंजाब में चुनाव आने वाले 2022 को लेके ऐसा बेअदबी हो रही है, उसको लेके हो रहा है सभी कुछ? देखिए ये घटना हुई है इसलिए मैं आया हूँ। घटना का स्थान जाऊँगा, अधिकारियों से बात करूँगा, वहाँ के जजेस से बात करूँगा, तब मुझे एक नज़दीक से पता चलेगा कि घटना कैसे हुए और इसको आगे हमको क्या करना चाहिए, वो संज्ञान में लेकर के फिर बताऊँगा। जो भविष्य के लिए देखा जा रहा है। तो मैं पहले तो मैं घटना स्तर पर जाके चीज़ को देख लेता हूँ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵੱਲ। ਉਹਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਪਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਆ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਢਲਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਨੌਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਰਟ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਤ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਿਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਾਨਸਾ 'ਚ, ਬਸ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਅੱਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੁੜੀ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾਲ ਰਹਾਉਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਯਾਰ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਟਿਕਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਦੇਖ ਵੀਰੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਫਲ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।